ਬੰਬਗਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। एक ड्यूटी बनती है सरकार दी भी ते डिपार्टमेंट्स दी भी, मतलब जिमें भी किसी तरीके दी भी उन्होंने मदद की जा सकती है, उन्होंने सैटल किया जा सकता है। जांच होंदी रहूगी, जांच ते जिन्ना भी समा लगता है ना, वैसे तो ये सब फास्ट ट्रैक होना चाहिए। पता नहीं हुण साडे सिस्टम्स किहो जिहे है, ये कल्ली इस सरकार की गल नहीं, ये हमेशा ही ओवरऑल ही ऑल ओवर इंडिया का ही ला लो तुसीं भी, अपने सिस्टम पता नहीं इस तरह के बने हुए हैं। सत श्री अकाल जी, उड़ान न्यूज़ 24 देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं वीरपाल लैके हाजिर हाँ जी प्रोग्राम शख्सियतनामा। दोस्तों, इस प्रोग्राम के जरिए तुहानूं पता ही है कि असी अजिहियां शख्सियतां नूं तुहाडे रूबरू कराउने हैं। इस लड़ी के तहत अज साडे स्टूडियो पहुंचे ने कांग्रेस के जनरल सैकटरी पंजाब मैडम परमजीत कौर पीरजादा जी, जिन्हां नाल आपां गल करांगे मौड़ हलके दे सियासी हालातां बारे ते की जिहड़ी हैगी राजनीतिक स्थिति है। आओ आपां करदे हां उन्हां दे नाल गलबात। मैम सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तुहाडा चैनल ते मैम सब तो पहला सवाल मेरा ते तुसीं जिहड़े लंबे समय तो जिहड़े हैगे आ हलका मौड़ दे विच जिहड़े एबसेंट रहे होगी ते हुण 2022 ਦੀਆਂ जिवें ही चोणां नज़दीक आईयां ते एक्टिविटी तुहाडी देखण नूं आई है, की कारण है इसका? देखो जी, मैं एबसेंट बिल्कुल नहीं रही जी। जे मैं एबसेंट नहीं रही तो शायद ऐसे करके पार्टी नाल हले भी जुड़ी हुई है। तो मैं ज़रूर एज अ ज़िला परिषद मैंबर मेरे ख्याल है सब तो ज़्यादा एक्टिव मैंबर रही हैं, इसे हल्के नाल जुड़ी रही हैं। तो अपने लोकां नाल, अपने हल्के दे रहन वालियां नाल उन्हां तो मैं कदे भी परे नहीं हुई। बेशक दरमियान एक फेज़ आया, मेरे अपने बच्चे एक सैटलिंग मोड च सीगे, मैनू कुछ निजी मजबूरियां करके बच्चों की एज अ मदर मतलब मेरी ड्यूटी बनती सी, मैं वो भी चीज़ इग्नोर नहीं कर सकती सी। सो कुछ हालात इहो जे सी कि विचों मैं अमेरिका भी गई, कैनेडा च भी रही बच्चों खातिर। उस तो बाद मेरे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री च दोनों अज बड़े एस्टैबलिश्ड हैं, रब की कृपा है। मतलब उस फेज़ च एज अ मदर भी मैनू रोल निभाना इंपॉर्टेंट सी। बिल्कुल। पर जो भी सी जिथे किते भी पार्टी की गल आई, मैनू पार्टी करनी कोई जिम्मेवारी दी गई, कितों भी मैनू किसी भी हालातां च मैनू जे कोई भी जिम्मेवारी सौंपी गई तो उदों मैं एबसेंट बिल्कुल नहीं सी। चाहे तुसी चोणां तो ला लो कि 2012 दियां चोणां च मेरी ड्यूटी लाई गई सी श्रीमती करण कौर बराड़ जी दे इलैक्शन च, वो जिते भी उस साल उन्हां दी इलैक्शन च एज अ पार्टी ऑबजर्वर ते कैंपेनर मेरी ड्यूटी लगी, मैं वो पूरी तरह निभाई। 2017 च भट्टी साहब दा इलैक्शन मलोट च, ओहदे च भी मैं आपदी पूरी ड्यूटी दित्ती। उस तो पहला लोक सभा इलैक्शन सी, रणिंदर जी अपने इस लोक सभा हल्के तो चोण लड़ रहे सी, उदों भी मैनू ड्यूटी ला के भेजा गया तो मैं आपदी पूरा इत्थे रह के हल्के च रह के मैं आपदी पूरी ड्यूटी निभाई। गल ये है कि हर चीज़ का एक कायदा हुंदा करन दा, जे मेरे कोले उस तरह की कोई डेजिग्नेशन नहीं सी, मैं कोई इलैक्शन नहीं लड़ी, एक ज़िला परिषद की इलैक्शन लड़ी, वो मैं आपका स्पैन पूरी तरह निभाया। मैं आपकी ड्यूटी च कदे भी एबसेंट नहीं हुई। उस तो बाद मेरी पार्टी करनी ड्यूटीज़ रही हैं, मैं कोई इलैक्टेड मैंबर नहीं सी किसी भी तरह की। सो इलैक्टेड मैंबर होना तो एक डेजिग्नेटेड मैंबर होना वो फर्क होंदा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਲੈਂਸ ਰੱਖਾਂ ਇੱਕ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। जी ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਦੀ। ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਲਚਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ?
हलचल देखो सियासत ही एक हलचल है, बिल्कुल ठीक है ना जी। जी सियासी हलचल कदे भी रुकदी नहीं, वो चलदी रहंदी जिवें है। ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਗਾ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ? देखो जी, हर पार्टी की आपदी एक वर्किंग स्टाइल होंदा, हर पार्टी का एक आपदा प्रोसीजर होंदा। जिस पार्टी नूं मैं फॉलो करदी हाँ शुरू तो, मैं कदे पार्टी आपदी बदली नहीं जी। सो कांग्रेस पार्टी का हमेशा तो ही ये कल्चर रहा है कि हाई कमांड करनियों डिसीजनस ले जाते जी। तो अमूमन तौर पर जे तुसी पिछे हिस्टरी भी देखो तो कदे भी बहुत रेयर होया है, कुछ एक्सैप्शनल केसेस च होया है कि कोई चेहरा पहला तो ऐलानिया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक आपदा स्टाइल है, कल्चर है, तो उत्थे एक कलैक्टिव इलैक्शन नूं लड़िया जाता है, ठीक है ना जी। जेडे हुण सानू जो सिखाया जाता है कि साडे लई तो वही लीडर हैं जिन्हां दी देख रेख च इलैक्शन हो रहा है जी करंट, उदों बाद फिर हाई कमांड के डिसीजनस है ना जी। तो सो असी तो वही फॉलो करना है। एट द मोमेंट साडे लीडर चन्नी साहब है, चरणजीत सिंह चन्नी की देख रेख च वो साडे मुख मंत्री साहब है, वो साडे मेन लीडर है, तो असी तो उन्हां नूं फॉलो करके चलना है, ठीक है ना जी। चोन उन्हां दी देख रेख च हो रही है, उस तो बाद की डिसीजनस होंदे वो हाई कमांड का काम है, वो साडा काम है नहीं। तो जिन्हों भी वो मूरे करनगे, जिन्हों भी वो ऐलाननगे, हो सकता है यू नो पहले ही ऐलान दिता जाए चेहरा, ये हाई कमांड का डिसीजन है। हो सकता है कि जिवें प्रोसीजर हमेशा तो चलिया आ रहा है, इलैक्शन होने तो बाद ऐलानिया जाए चेहरा जी। सो वो तो हाई कमांड के करने वाले डिसीजन है जी, वो कुछ कहा नहीं जा सकता। जे आपां गल करिए हल्का मोड़ के विकास की गल कर लीए, जिवें कि पार्टी के जिहड़े आगू हैगे आ उन्हां वल्लों भी जिहड़ी हैगी दावेदारी ठोकी जा रही है कि वो लोकां दे नाल खड़े आ, पर किते ना किते आपां मोड़ बंबगाण नूं लैके देख लीए, जिहड़ा लोकां दा आरोप हैगा कि किसी भी पार्टी ने उन्हां नूं कोई इंसाफ नहीं दवाया। देखो जी, कुछ गल्लां इहो जिहियां हुंदियां जिवें बंब कांड ला लो या कोई होर भी किसी किस्म की भी कोई मिसहैपनिंग हुंदी है जी, एक्सीडेंट्स हुंदे है, किसी भी वजह नाल होए है जी। पर गल ये है कि एक इंसानी जान है जिहड़ी ओहदी कीमत बहुत वड्डी है जी। सो मतलब ये है कि पार्टी कोई भी होवे, सत्ता च कोई भी होवे, वो चीज़ मैटर नहीं करती। मैटर ये करता है कि इंसानी तौर पे हुण एक 2 जाना 4 जाना 10 जाना चलियां गई, जान वाले चले गए, पर उन्होंने पिछे उन्होंने परिवार हैगे है ना, उन्होंने छोटे बच्चे भी होने हैं, उन्होंने माँ बाप बजुर्ग भी होने हैं, उन्होंनी पत्नियां भी होनी है ना। सो गल ये है कि एक ड्यूटी बनती है सरकार दी भी ते डिपार्टमेंट्स दी भी, मतलब जिवें भी किसी तरीके दी भी उन्होंने मदद की जा सकती है, उन्होंने सैटल किया जा सकता है जी। उन्होंने तो परिवार का मैंबर चला गया जी, बिल्कुल हो सकता वही एक उन्हों का अर्निंग मैंबर होवे, वही कमाऊ बंदा होवे घर च, ते पिछे वालियां दा ख्याल करना ये ड्यूटी बनती है, सोशली ड्यूटी बनती है सारियां दी जी। उहदे च मैं ये नहीं कहती भी कल्ली सरकार, उहदे च जे कोई ਇਹੋ जी हैसीयत भी रखता है जिहदे कोल रब दा दिता बहुत कुछ है ना, तुसीं पर्सनल तौर पर भी हैल्प कर सकते हो। सो वो तो बनता ही बनता जी, इंसाफ तो जरूर मिलना चाहिए है। ये लेट भी होया है तो बड़ी ये मैं समझदी हाँ भी ये बहुत ज़्यादा एक निखेधी वाली गल है जी। बिल्कुल मतलब कुल मिला के तुसीं समझदे हो कि जिवें कि हुण मौजूदा सरकार कांग्रेस की सरकार हैगी है कि इस दी जांच करन विच नाकाम रही है। देखो जांच एक पासे है, जांच एक पासे है, जांच का मतलब ये नहीं है भी असी परिवारों का ख्याल छड्ड दईए है ना, मेरा कहने का वो भाव है। जांच ने एक प्रोसीजर नाल चलना है, बिल्कुल वो डिपार्टमेंट्स अलग है जी, ठीक है ना। जांच हुंदी रहूगी, जांच ते जिन्ना भी समा लगता है ना, वैसे तो ये सब फास्ट ट्रैक होना चाहिए। पता नहीं हुण साडे सिस्टम्स किहो जिहे है, ये कल्ली इस सरकार की गल नहीं, ये हमेशा ही ओवरऑल ही ऑल ओवर इंडिया का ही ला लो तुसीं भी, अपने सिस्टम पता नहीं इस तरह के बने हुए हैं भी ये चीज़ां बल्कि फास्ट ट्रैक होनी चाहिए, क्योंकि पिछले मरन वाले भी मर जाते तो उन्होंने पिछे वाले भी बेचारे यू नो पार लगन वाले हो जाते तो उदों तक
डिसीजनस ही नहीं होंगे। बिल्कुल वो चीज़ बिल्कुल ये चीज़ां फास्ट ट्रैक होनियां चाहिए, पर इहदा ये मतलब नहीं भी जांच हो रही है तो आपां जिहड़े बेचारे पीड़ित है, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 5 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ कि मैं कदे भी तुसी मेरा नाम मुखालफत वाले किसी भी ग्रुप च सुनिया नहीं होना। मैं कदे भी इहो जिहियां चीज़ां च हिस्सा नहीं लैंदी। मैं आपदे आप नूं एक कांग्रेस दी वर्कर समझदी हां। मेरी जे हल्के च ड्यूटी बनती है, मैं उस हल्के नूं बिलोंग करदी हां, मैं लोकल हाँ उस हल्के दी। पहलां भी मैं एक इलैक्शन लड़ी हुई है ते बहुत वड्डे बहुमत नाल मैनूं एक रिकॉर्ड मार्जन नाल मेरे लोगों ने जिताया। ठीक है जी, उन्होंने एक विश्वास दिता मेरे जी कि अज मैं समझदी हाँ मेरी आइडेंटिटी शायद उन्हों की बदौलत है जिहदी मैं बहुत ऋणी हाँ। तो मैं कहनी हाँ भी मैं तो एक आपदा फर्ज समझ के मैं आपदा काम कर रही हाँ, है ना जी। मेरा मतलब ये है कि दावा करना हर किसी का डेमोक्रेटिक राइट है। अज 5 दावेदार हो सकता कल नूं 10 हो जान जी, ठीक है जी। जिन्ने भी दावेदार हो सकते हैं, मैं ये कुछ नहीं कह रही, मतलब पार्टी के सारे ही पार्टी के वर्कर है जी, ठीक है जी। दावा कोई भी कर सकता है, डेमोक्रेटिक राइट है सारे का, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है थोड़ा। पर मैं एक चीज़ च कमी समझदी हाँ भी पता नहीं आपां इंसानियत किहो जी हो गई है कि आपां आपदे राइट्स तो सारे जानते हैं जी, जिहड़ा फर्ज की गल आ जाती है ना, जिथे ड्यूटीज़ कोई नहीं समझदा। कॉन्स्टिट्यूशनस भी अपने एक फंडामेंटल राइट्स है तो एक अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। जिहड़ी आ चीज़ का फ़र्क है ना जी, सिविक्स आपां पढ़ ली, किताबां पढ़ के आपां ख़त्म करतियां, स्कूल पास कर ले, लेकिन इस चीज़ का फ़र्क शायद आपां किते ना किते मिस कर गए, वो चीज़ आपां समझते नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि दावा करो आपदे राइट्स नूं, ठीक है, जिहड़े तुहाडे राइटफुल राइट्स है उन्हां नूं मंगो, लेकिन उदों पहला तुसीं आपदी ड्यूटियां भी समझो, है ना जी। एक तुहाडी ड्यूटी बनती है हल्के के प्रति, तुसीं काम करो। उदों बाद डिसीजन तो कांग्रेस तो हुण हाई कमांड ही लैंदी है डिसीजन, जिन्हों भी वो टिकट देण, जिन्हों भी पार्टी खड़ा करे, तो विरोधता करनी तो बिल्कुल भी नहीं बनती। मैं तो एटलीस्ट आपदे आप नूं उस हिस्सेदार नहीं बनाऊँगी कदे भी, ठीक है जी। पार्टी का कैंडीडेट है, जे पार्टी किसी नूं भी मौका दिंदी है तो वो साडा फर्ज बनता है कि असी पार्टी के हुक्म नूं मन के चलीए। इस ते यही सवाल उठता है कि हल्का एक है, दावेदार 5 है, पर जे किते हाई कमांड इसे खिच्चातान दे विच चल के उपरों एक कैंडीडेट लिया के रखती है, तो फिर अजिही स्थिति पैदा होना सुभाविक है। देखो, खिच्चातान, पहली गल तो खिच्चातान का बनता नहीं किसी का भी, है ना। खिच्चातान करन दा किसी का राइट नहीं है जी, वो किसी का राइट नहीं है भी तुसी खिचतान करो, है ना। दावा हर कोई कर सकता, जिन्ने मर्जी करन, डिसीजन पार्टी का होना, हाँ जी, ठीक है जी। उहदे च दावेदार कुछ नहीं कह सकते, उहदे च हाई कमांड ने डिसीजन लेना। तो जो भी डिसीजन होगा, जिस भी कैंडीडेट नूं इत्थों खड़ा किया जाऊगा। पर मेरा कहने का इन्ना मतलब है कि ज़्यादातर कोशिश ये होनी चाहिए है भी हल्के दे बंदे नूं टिकट दिती जाए। उहदे नाल की है कि लोकां नूं एक अप्रोचेबल कैंडीडेट चाहिए। ये मंग है अपने हल्के दी। एक मौड़ हल्के दी ये बदकिस्मती रही है भी इत्थे हमेशा तो कल्ली कांग्रेस नहीं, हर पार्टी जी, कोई भी पार्टी जी, मैनूं लगदा एक अद्धी वारी होया होना भी कोई हल्के दे कैंडीडेट लड़े इलैक्शन, नहीं तो ज़्यादातर बाहरों कैंडीडेट कोई भी आके इत्थे दावा ठोकदा है तो पता नहीं डिसइंटरस्ट दे विच टिकट दिती जाती है किसी नूं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना जी। प्रॉब्लम्स नूं, समस्यावां नूं उही बंदा समझूगा, उही कैंडीडेट समझूगा जिहड़ा इत्थे विचरिया होवे, जिहड़ा इत्थे रिहा होवे, इत्थों नूं बिलोंग करदा होवे, ठीक है ना जी। हुण कोई लुधियाने तो, जलंधर तो, गुरदासपुर तो कैंडीडेट आ जाए
जी मैं कैंਡੀਡੇਟ 'ਚ कमी नहीं कहती। कैंਡੀਡੇਟ हो सकता बहुत कैलीबर वाला होवे, हर कोई कैंਡੀਡੇਟ अपने आप 'ਚ शायद वो आपदे आप ਨੂੰ उस काबिल समझदा है तो वो दावा करदा है जी ठीक है ना जी। तो कैंਡੀਡੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਰਾਈਟ है दावा करे, लेकिन गल ये है कि वो उत्थों की लोकल समस्या नहीं समझ सकता। जी इस करके पार्टी का भी फर्ज बनता है कि पार्टी मौका देवे तो लोकल बिलोंग करने वाले कैंਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਮੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਆਰੋਪ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੌਲ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। बिल्कुल पछड़िया हुआ जी, मैं मानती हाँ इस गल नूं, पर गल ये है भी लीडर लोगों ने नहीं पैदा करना। लीडर वो हुंदा जिहड़ा लोगों नूं नाल लैके चल सके, लोगों नूं नाल लैके उही चल सकदा है जिहड़ा इत्थों दा लोकल हो। जिहड़ा है ही बाहर दा वो नाल तुरूगा किवें जी, है ना जी। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਮੋੜ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਕਮੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਮੋੜ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਹੀ ਇੱਕ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸੀਨ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਬੜਾ ਡਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਵੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਕੰਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਲੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜੀ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੋਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਾਰਕ ਬਣਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜੀ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇੱਕ SMO ਜਾਂ CMO ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਸੀਨੀਅਰ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਓਨਡ ਹਸਪੀਟਲਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਡ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ SMO CMO ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੈਂਕ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਈਟ ਮੰਗਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ SMO ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ CMO ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੈਡ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਡ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਹੈਡ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ
ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆਫਿਸਰਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਆਫਿਸਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਆਪਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ, ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਨੀ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸੀਐਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਲੋਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਪਰਸਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਸਟ ਅਪਰੋਚੇਬਲ ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਏ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਵਿਆਹ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਕਪਲ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਚੁਣੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੀਐਮ ਬਣਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਗਰੋ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਉੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MLA ਬਣੇ ਹੈ, ਫਿਰ MLA ਬਣ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ CM ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਾਈਲੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ CM ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀਓ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 18 ਘੰਟੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ, ਸੌਂਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਿਮਿਟਡ ਆਵਰਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰੋਚੇਬਲ CM ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਦੀ ਘਟਾਤੀ ਜੀ, CM ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ CM VIP ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਲੋਗਨਸ ਵੀ ਬੜੇ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਮਤਲਬ ਸਲੋਗਨਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਜੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਚਾਹ ਮੰਗ ਕੇ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਅਚਾਰ ਧਰ ਕੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ Z ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਓਵਰਆਲ
सब मन के चलते हैं ना, वो कहते मैनू कोई खतरा नहीं, तो फिर जो उन्होंने खतरा नहीं, उन्होंने तो पूरे पंजाब च घूमना जी, तो असी तो आपके हल्के च घूम रहे हैं, तो सानू आपके परिवार च की खतरा है जी। फिर वही तो बड़ा सवाल है ना कि इन्होंने सिक्योरिटी की की जरूरत पई, जां कि ये जिहड़े है अपने आप नूं किते लैवल ते साबित करने लई जिहड़े है सिक्योरिटियां रखना पैंदा इन्हां नूं। किस तरह का जी वो सिक्योरिटी नाल थोड़ा लैवल, मेरा ख्याल है भी थोड़ा लैवल वड्डा तो नहीं हुंदा, उहदे च लोकां च थोड़ा लैवल छोटा हो जाता, क्योंकि आपां जे सिक्योरिटी रखते हैं बहुत ज़्यादा या किसी भी तरह ना, आपां लोकां नूं एक मैसेज दे रहे हैं भी सानू थोड़े तो खतरा है, ते असी उन्हां तो फिर इस तरीके नाल असी उन्हां तो एक डिस्टेंस मेनटेन कर रहे हैं जी, भी मैनू तो थोड़े तो खतरा है, तो तुसी मेरे तो इन्नी दूर रहो जी। ते जे तुसी अपने हल्के दे लोकां नूं इन्नी दूर रखोगे तो तुसी उन्हां दे मसले किवें कित्थे उन्हां दी गल किवें समझोगे। बिल्कुल जी। गल करिए आप हाई कमांड की गल कर लीए, CM चन्नी जी जिहड़े हैगे आ कि इस टाइम जिहड़े लोकां दे चर्चित जिहड़े लोकां च हैगे आ CM हैगे तो उत्थे गल करिए नवजोत सिंह सिद्धू की गल कर लीए, वो भी किते ना किते जदों भी कोई कैबिनेट मीटिंग हुंदी हैगी है CM चन्नी ते तंज कसदे नज़र आउंदे हैगे आ। इसका की कारण है कि जिहड़ा कांग्रेस दे विच दिनों दिन जिहड़ा बखरेवा हैगा गा वो वधदा तुरिया जांदा हैगा। देखो जी, मेरे बड़े मानयोग हैं सिद्धू साहब साडे कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस के प्रधान है जी, चन्नी साहब साडे CM है जी। मेरे तो दोनों ही सीनियर हैं, तो मैं बड़े अदब लिहाज नाल उन्हां दी बहुत कदर कर रही जी। लेकिन गल ये है कि कल्ली कांग्रेस की गल नहीं, जे मैं ओवरऑल मैं ये गल करना चाहूँगी कि एक जिहड़ी थोड़ी आपदी पर्सनैलिटी हुंदी है ना, थोड़ी एक बेसिक पर्सनैलिटी हुंदी है, तुसी छोटे नहीं हो जाते जे तुसी किसी नूं अदब लिहाज नाल गल करो, तुसी उहनूं जी कह के बुला लो जी, चाहे कोई भी है, चाहे थोड़े तो छोटा भी है, तो क्योंकि सैल्फ रिस्पैक्ट हर बंदे दी हुंदी है, चाहे वो किसी अहुदे ते है चाहे नहीं है, चाहे वो आम बंदा भी है, कोई भी है, इंसान इंसान है, ठीक है जी। सानू असी आपदी पर्सनैलिटी दर्शाने हैं, असी जिमें भी गल करते हैं जी। सो ये जिन्हों असी जिहदे बारे कोई गलत शब्दावली यूज़ कर रहे हैं, ये वो छोटा नहीं हो रहा, ये असी खुद छोटे हो जाते हैं। सो मेरा ख्याल है कि सब तो पहला जे असी आपदे आप नूं करैक्ट करांगे, असी तां ही दूसरिਆਂ नूं ठीक कर सकांगे। दूसरी गल भी, तुसी जदों पॉलिटिक्स चों या किते भी तुसी एक पब्लिक फिगर हो जी, ठीक है जी, तुसी ऑटोमैटिकली एक पब्लिक फिगर बन जाते हो जदों तुसी किसी हल्के नूं रिप्रजेंट कर रहे हो, किसी पार्टी नूं रिप्रजेंट कर रहे हो, किसी भी तरह का, चाहे तुसी किसी जॉब च भी हो जी। तुसी इत्थों ही ला लो भी, एक घर तो ही शुरू कर लीए कि माँ बाप या टीचर थोड़े जिमें जिस तरह का कंडक्ट वो करनगे, उस तरह का बच्चे उस चीज़ ते रिफ्लैक्ट करनगे, बच्चों चो वही चीज़ रिफ्लैक्ट करूगी। बच्चों नूं जिह जी बोली असी घर च बोलांगे उही बच्चे पिक करनगे। जे बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल च टीचर उन्होंने जिह जी गल उन्हां नाल करनगे, बच्चे उही चीज़ अगे करनगे। सो उही चीज़ पार्टी की आ जाती है या किसी भी लीडर की आ जाती है। जदों असी जिस तरह की शब्दावली असी वरतांगे तो सानू रिएक्शन भी उहो जिहा ही मिलूगा जी। सो ये मैं समझदी हाँ भी सब नूं एक दूसरे का लिहाज करना चाहिए, चाहे वो छोटा है चाहे वड्डा है जी। आप गल कर लीए कैप्टन अमरिंदर सिंह दी साबका जिहड़े हैगे हुण CM बन चुके ने, ते उन्हां वल्लों एक वक्री पार्टी है जिहड़ी वो खड़ी कर दित्ती गई है। तो जे गल करिए नवजोत सिंह सिद्धू की, वो भी किते ना किते जिहड़े हैगे विचों वखरेवा उन्हां दा नज़र आ रहा हैगा। तो CM चन्नी ने जिहड़े वो अपने तौर पर पूरी वादा ला रहे हैं पार्टी ने, पर तुहानूं की लगदा कि इस वखरेवे दे चलदिआं जिहड़ी कांग्रेस पार्टी हैगी आ हुण पंजाब दे विच आउण वालीआं 2022 दीआं चोणां दे विच एक बार फिर तो वही दबदबा अपना जिहड़ा अपनी सरकार है जिहड़ी उस तरह बनाएगी? देखो जी, सानू हाई कमांड दे सब नूं ये ऑर्डर्स हैगे, बड़ी एक स्ट्रिक्ट लाइन सोनिया जी ने कई बार बयान दिते जी। एक कल्चर, एक डेकोरम फॉलो करना ते उहनूं बना के रखना, ये साडी ड्यूटी बनती है जी। सो सारिਆਂ ਦਾ ही फर्ज बनता, ना सिर्फ चोणा करके अदरवाइज भी जी। आपां फिर वही उत्थे गल आ गई भी रिफ्लैक्शन उस चीज़ की हुंदी है, जो चीज़ है ना असी जिवें आपदे आप नूं कंडक्ट करांगे जी। सो साडा फर्ज बनता है असी एकजुट हो के जी, चोणा च ही नहीं वैसे भी नॉर्मल तरीके च भी
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਾਂ ਦਿਖੂਗੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ? ਏਜੰਡਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੋਰਮਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 2022 ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਉਨੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਨੇ ਸਕੂਲਸ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਚੰਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਕੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹੂਗੀ ਕਿ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਜੁਟੀ ਰਹੂੰਗੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਲਕਾ ਮੌੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਸਕਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੇਲੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਇਆ ਆਪਦਾ। ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਾਵਰਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਉਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਊਂਗੀ, ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੇਜਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਅਗਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਮਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੋਂ ਮਨਿੰਦਰ ਸੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੰਜੂ ਬਾਲਾ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੈਗੇ ਆ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਫਰੋਲ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ 'ਚ ਪਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਲਈ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਵਫਾ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਦਾਅਵੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਫਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾ ਨਾ ਸਕੋ। ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਲੀਪੌਪ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ।
ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕਿੱਚੜ ਉਛਾਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਜੋ ਕੰਮ ਹੋਏ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਅਵੇਅਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਸਭ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੋ ਡਿਸੀਜਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਨਾਰਦਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦਿਖਾਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈਗਾ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦਈਏ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਏ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਪਾਰਟੀ ਵੈਸੇ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨਸ ਲਏ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਉਡਾਨ ਨਿਊਜ਼ 24 ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।